श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आ प्रतिवर्ष योजाता सात्विक समारंभे आटला वर्षोथी जेमनी आशीर्वादक उपस्थिति रहे छे एवा आपणा सौना पूज्य सीताराम बापू, अमारा महुआना धारासभ्य आदरणीय शिवाभाई, गुजरात राज्य प्राथमिक शिक्षक संघना प्रमुख आदरणीय दिग्विजय सिंहजी बापू, महामंत्री पटेल साहब, कोषाध्यक्ष महेंद्रभाई अने अहीं उपस्थित सौ आदरणीय वडीलो, आप सौ शिक्षक भाई बहनों, अने आम तो 15 तारीखे सांजे आदरणीय बहन पद्मश्री सरिता दीदी एमनो कार्यक्रम जेपी पारेख हाईस्कूलना प्रांगण में 5 वागे है, पण अहींया एकदम सरप्राइज आपीने अतिथि बनीने आव्या छे ए माटे हूँ एमनुं स्वागत करूँ छूं। अमारा तुषार भाई जेमने लीधे आ कार्यक्रम वर्षोथी हरकिशन मेहता व्याख्यानमाळा आ दिवसे लगभग योजाय, सवारे अहींया होईए सांजे त्यां होईए। आप अपनी साथे आवेला मेहमानों, जेमनी निवृत्ति वंदना आपणे करी एवा तालुकाना चारेय शिक्षकों ने हूँ प्रणाम करूँ छूं। 35 शिक्षकों ने चित्रकूट एवोर्ड आपीने गुजरात राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा जे एवोर्ड अपायो एमने, अने साथे साथे श्री हनुमानजीना प्रसाद रूपे आ एक चित्रकूट वंदना पण एमनी थई। ए बधाने खूब खूब वंदन। आप सब भाई बहनों, हमणा भूलथी एवुं कहेवायुं, एनाउंसर संचालक श्री एवुं बोल्या कि आ बेन जोड़ियाथी आव्या ए मोरारी बापूना शिक्षक, मोरारी बापूना विद्यार्थी। मारो विद्यार्थी कोई दिवस शिक्षक एवोर्ड सुधी पहोंचे ज नहीं। ए आव भ्रांति है, कारण के हूँ न पहोंच्यो ए मारा विद्यार्थी क्यांथी पहोंचे साहेब। एटले ए थोड़ी कोली थई थी, ए पण जोड़िया गीता विद्यालयनी ए बेन, एटले चोक्कस ए वैरागी बापूनी तो एनो थोड़ो खुलासो करूँ, बाकी आपड़ा शिष्यों कारण के जेने लाभ लेवो होय आ मार्गे जाए। हूँ ये शिक्षक हतो, हमणां अमारे महुआमां पेन्शनर्सनुं सम्मेलन हतुं, प्रतिवर्ष होय, एमां हूँ गयो। एटले बधा होद्देदारो जे निवृत्त थाय एने केटला लाभ मळे, कया कया मळे, बधुं गणावता हता। हूँ विचारतो हतो कि मैं पूरी नौकरी करी होत अने पछी निवृत्त थयो होत तो मने आ बधा ज लाभो मळत, पण अमने बावाओने कांई आगळनुं हुजे नहीं। अने तेथी मैं एवुं कह्युं कि मैं जो लाभनुं विचार्युं होत तो मने आ बधा ज लाभ मळत, पण मैं लाभनुं न विचार्युं, शुभनुं विचार्युं। अने प्रेमांबुपूरम शुभम, तुलसीदास जी रामचरितमानसनो सार कहे छे कि आ जगत में शुभ शुं छे तो ये प्रेम छे। प्रेमांबुपूरम शुभम, एटले मैं शुभनो मार्ग स्वीकार्यो, एटले आ लाभथी वंचित रह्यो। पण आप सौने जे लाभ मळी रह्यो छे, दिगु बापुए कह्युं के ज्यारथी कथा थई त्यारथी शिक्षकोने सामेथी बधुं आवी रह्युं छे, सरकारश्री तरफथी। ए भगवत कृपा है। मारे विशेष आपने कहीं कहेवानुं न होय, आपे सारूं काम कर्युं छे एटले ज आ बधुं कपरूं काम छे कि आटला जिल्लाओमांथी एक एक ने शोधवा। एमां भावनगर जिल्लामांथी कोई छे कि नहीं छे ने? महुआ तो आपणो जिल्लो नथी एटले हजी एमां नहीं मेळ खाय। धारासभ्य श्री बैठा छे, ज्यारे कदाच महुआने आवो लाभ मळे એટલે મારા આનંદની વાત તો એ છે કે
જેમ જેમ જિલ્લા વધે એમ મને વંદના કરવાનો વધારે મોકો મળે છે. મેં પૂછ્યું કે હમણાં નવા જિલ્લાઓ થયા, નવા કોર્પોરેશનો ડિક્લેર થયા ગુજરાત સરકાર, એ આમાં લેવાયા તો કે નહીં બાપુ તાત્કાલિક બધું કરવાનું એ મુશ્કેલ હતું, પણ આવતા વર્ષે આપણે એમની પણ વંદના. હા, એક જિલ્લો ભરૂચ, એક બને એક બરાબર. હા, પણ વધારે ને વધારે બને ને તો અહીં આવે બધા શિક્ષકો. જેટલા શ્રેષ્ઠ શિક્ષકો આપણા ગુજરાતમાં પાકે એ વિદ્યા ક્ષેત્રનું સદભાગ્ય છે, અને તેથી આપણે ઈચ્છીએ કે આવું બધું થાય. બીજું તો આપને શું કહેવાનું સાહેબ, પણ શિક્ષકો વિશે હું પણ એક શિક્ષક રહ્યો એટલા માટે મને કંઈક કહેવાનો અધિકાર છે, કારણ કે મેં આ કામ કર્યું છે. અને તેથી મને બહુ જ આનંદ થયો કે દિગુ બાપુ અને આખા સંઘે જ્યારે મેં શિક્ષકોને કથા આપી અને ગાંધીનગરમાં એ બહુ જ સુચારુ રૂપે એ કથાનું આયોજન પાર પડ્યું. યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી પણ પધાર્યા એમના એક કાર્યક્રમમાં, અને બધાએ આ કાર્યક્રમને ખૂબ વધાવ્યો. અને વિશેષ પ્રસન્નતાએ કે ગાંધીનગરની આ કથામાં જે 2 પંક્તિ રામચરિતમાનસની લીધી હતી એ આજે દરેક સ્કૂલમાં પહોંચી ગઈ. એ કાર્ય માટે આપ સૌને, અમારા એક શિક્ષકે એને વ્રત લીધું હતું કે હું દરેક સ્કૂલમાં એ પહોંચાડીશ, અને અહીંયા પણ એ વિતરિત થયું. બીજું, રામાયણ અને ગીતાની વાત. મારી પાસે એક આ વિચાર આવ્યો કે બાપુ, અમે અમારું બાળક નાનું એવું હજી તો સ્કૂલમાં જવાની શરૂઆત કરી છે, એને ખબર ન પડે એમ નાનકડી ગીતા એના સ્કૂલ બેગમાં નાખી દીધી છે. આ વિચાર મારી પાસે આવ્યો એટલે મને એમ થયું કે આ વિચાર બહુ મહત્ત્વનો છે. એટલે મેં જાહેરમાં કહ્યું કે ભગવદ્ ગીતા અને રામચરિતમાનસ, આટલું મોટું રામચરિતમાનસ ન લઈ જઈ શકે તો ભૂસુંડી રામાયણ એ રામચરિતમાનસનો સાર છે, અથવા તો હનુમાન ચાલીસા. આ દરેક બાળકના સ્કૂલ બેગમાં જો હોય. હા, કોઈને ધર્મને લીધે તકલીફ થતી હોય તો કોઈએ દબાણ નહીં કરવાનું, કોઈને કોઈની સાધનાને મુશ્કેલી પડતી હોય તો દબાણ નહીં કરવાનું, પરંતુ સનાતન ધર્મની મારીને તમારી 2 કોઈ આંખો હોય તો એ રામાયણ અને ગીતા છે. તમે તમારા બાળકોના દફતરમાં રામાયણ અને ગીતા મૂકશો તો એ તમે પુસ્તક નથી મોકલા, તમે એને જોવાની 2 આંખો આપો છો કે આ 2 આંખોથી દુનિયાને જોઈશ તો આખું જગત બહુ સુંદર લાગશે, બહુ સત્યમય લાગશે, પ્રેમમય લાગશે, કરુણા. પણ કોઈના ઉપર દમન નહીં કરવાનું, કોઈ નિયમ નહીં તૂટવો જોઈએ. અને સાહેબે જાહેરાત કરી કે અમે દરેક સ્કૂલમાં દરેક વિદ્યાર્થી સુધી આ પહોંચાડવાનો. સાહેબ ઘણા મને એમ કહે કે એ દવા આપણી બેગમાં રાખીએ ને સમયસર દવા ન લઈએ તો ફાયદો કરે. મેં કીધું આ દવા નથી, દુઆ છે. આ ખાલી દવા નથી, આ દુઆ છે, અને એ દુઆ તો ખૂણે ખાતરે પડી હોય તો એ કામ કરે. એટલે આ બંને નિર્ણય માટે હું સંઘને અને મારા શિક્ષકોને ખૂબ ખૂબ વધાઈ આપું છું. પરંતુ કોઈ જગ્યાએ દબાણ નહીં કરતા, કોઈને તકલીફ થાય એવું આપણે, કારણ કે આપણી શાળામાં અનેક ધર્મના ભાઈ બહેનો ભણતા હોય, એને મુશ્કેલી પડે એવું આપણે કંઈ નહીં કરવાનું. પણ સ્વાભાવિક રીતે થાય તો આ એક સારી નિશાની છે. તલગાજરડે આ દિવસોમાં શિક્ષકોનો એક નાનકડો કુંભ ભરાય છે. મહાકુંભ તો પ્રયાગમાં છે, પણ એક નાનકડો એવો કુંભ છે, અને એ કુંભમાં આપ પધાર્યા છો ત્યારે 4 પુરુષાર્થ છે આપણે ત્યાં શિક્ષકો માટે, જે મારે કંઈ કહેવું છે તે 4 પુરુષાર્થ, અને એ જ પાછા 4 ફળ: ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. અને 4 પુરુષાર્થો પણ કહ્યા છે, અને પાછા એને ફળ પણ કહ્યા છે. જ્યારે પુરુષાર્થ કરીએ એ જ આપણે એને ફળ માનીએ તે દિવસે આપણો મહિમા ખૂબ ઊંચો થઈ જાય. કારણ કે આપણે પુરુષાર્થ જુદો અને ફળ જુદું ગણીએ છીએ. સ્વાભાવિક છે કે આપણે કર્મ કરીએ એનું ફળ આપણે જુદું માંગીએ, પરંતુ એવું મળે પણ ન પણ મળે ત્યારે આપણા આધ્યાત્મિક જગતમાં આ 4 પુરુષાર્થ છે: ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. અને પાછા એ પુરુષાર્થની સાથોસાથ એ જ ફળ છે. મને ઘણા એમ પૂછે કે રામ રામ રટવાનું ફળ શું? મેં કહ્યું તે રટવાનું શરૂ કર્યું એ જ એનું ફળ છે.
ફળ તને પહેલાં મળ્યું, પછી તે રટવાનું શરૂ કર્યું. તો આ મારા ને તમારા એટલે કે શિક્ષક જીવનમાં મેં વારંવાર કહ્યું છે કે હજી પણ હું શિક્ષક જ છું. ભલે જુદા ક્ષેત્રમાં છું, જે કંઈ હોય તે આપ સૌની શુભકામનાથી, પણ હું શિક્ષક છું અને શિક્ષક હોવાનો મને આજ પણ એટલો જ આનંદ છે. ફર્ક એટલો મેં હંમેશા કહ્યું, મારી વર્ગ સંખ્યા વધી ગઈ છે. અને પહેલાં હું 40ને શાંત નહોતો રાખી શકતો, એ 40,000ને શાંત રાખી શકું. એટલે મને શિક્ષક હોવાનો આનંદ છે. મને 2-3 શિક્ષકોએ હમણાં આ દિવસોમાં પૂછ્યું કે બાપુ અમે કુંભના મેળામાં આવીએ. મેં કહ્યું ત્યાં ટાઢ બહુ છે અને શિક્ષકો સહન ન કરી શકે. બહુ જ કોમળ જાત, બહુ જ ધ્યાન રાખે, મિનિટે મિનિટે ખોરાકનું, પહેરવેશનું, વ્યવસ્થાનું એ એટલું બધું જતન કરે. મેં કહ્યું તમે તો કુંભનું નામ જ લેતા ને સાહેબ, હું તો વિનોદ કરું છું. પણ આ 4 પુરુષાર્થ અને 4 એના ફળ, હું ને તમે જો શિક્ષક છીએ તો આપણો ધર્મ શું, એ જ આપણો પુરુષાર્થ અને એ જ આપણું ફળ. એ કયો? 3 વસ્તુ મને સમજાણે. જોકે મેં વધારે શિક્ષણ કાર્ય કર્યું નથી, હું કથા તરફ મારો આત્મા હતો. એટલે જેટલો સમય હું કથા શિક્ષક તરીકે રહ્યો એટલો સમય મેં આનું ધ્યાન રાખ્યું છે. આપને ઉપદેશ આપવા માટે નથી કહેતો, ખાલી વિચારો રજૂ કરો છો. અને વિચાર બહુ મોટું કામ કરે. પેરિસમાં પેલો પાશ્ચાત્ય વિદ્વાન, શું નામ ભૂલી ગયો, એ કાર લઈને જાય છે અને સિક્યુરિટી ફોર્સના જવાનોએ એને અટકાયો. આ ઇતિહાસ છે. મોટો ચિંતક. એને અટકાવીને કીધું કે સોરી સર, મારે તમારી કાર ચેક કરવી છે, આમાં કંઈ વાંધાજનક તો નથી ને? કારણ કે પેરિસ જતો હતો. એટલે કહ્યું કે યસ. એ પોતે નીચે ઉતરી ગયા, નેટ ખોલી અને કહ્યું આપ જોઈ લો. સિક્યુરિટી ફોર્સે બધું તપાસ્યું, 2 મિનિટમાં કહ્યું સોરી સર, આમાં કંઈ વાંધાજનક નથી, માફ કરજો. અને પેલો માણસ ગાડીમાં બેસતા બેસતા કહે છે કે મારી કારમાં એક પણ વસ્તુ વાંધાજનક નથી, પણ મારી કારમાં હું પોતે જ એક વાંધાજનક છું. એટલે શું કે હું મારી પાસે જે વિચારો છે આખા પેરિસની ગલી ગલીમાં ફેલાવું, એનું તમે શું કરશો? આ વિચારોનું બહુ મોટું બળ છે સાહેબ. શિક્ષકોની પાસે હું વિચાર રજૂ કરું છું. આ હું ઉપદેશ નથી આપતો, પણ વિચાર રજૂ કરું. આપણો ધર્મ કયો? 3 વસ્તુ આપણો ધર્મ. 1, આપણે સ્વાધ્યાય કરવો જોઈએ. 2, આપણે અધ્યયન કરવું જોઈએ. અને 3, પછી અધ્યાપન કરાવવું જોઈએ. જે શિક્ષક સ્વાધ્યાય નથી કરતો, જે શિક્ષક પોતે અધ્યયન નથી કરતો, એ વાંચતો નથી. જુદા જુદા કેટલા મહાપુરુષો આપણે ત્યાં થયા દેશ વિદેશ, એના વિચારોનું વાંચન થવું જોઈએ, એનો સ્વાધ્યાય થવું જોઈએ. આપણે બાળકોને ગૃહ કાર્ય સોંપીએ છીએ. આપણું ગૃહ કાર્ય શું? ધર્મ છે, અધ્યયન, એનું ચિંતન મનન, અને પછી એને સ્કૂલમાં એને ભણાવવાના, એ છે અધ્યાપન. આ 3 ધર્મ છે મારી દૃષ્ટિએ. આ તમારે સ્વીકારી લેવાની જરૂર નથી, પણ તમારા માયલો એક છું એટલા માટે મને આવા વિચાર આવે, એટલા માટે આપને વિનય કરું છું. તો ધર્મ આ છે. પછી અર્થ. અર્થ તો જે આપણા પાઠ્યપુસ્તકો જે સરકારે નક્કી કર્યા હોય, વિદ્વાનો દ્વારા નક્કી, એનો અર્થ તો સમજાવવાનો જ, પણ એની સાથે પરમાર્થ પણ સમજાવવાનો. આ આપણા તરફથી હોવું જોઈએ. અર્થ તો સમજાવવાનો જ, પણ પરમાર્થનું શું? અર્થ એટલે જો શિક્ષકે પાઠ્યપુસ્તકમાં એમ લખ્યું કે ભાઈ આ સૂરજ છે, સૂરજ આવો હોય, સૂરજની આટલી, આપણી પૃથ્વીથી આટલો દૂર છે, આ એનો અર્થ આપણે એને સમજાવી. પણ એનો પરમાર્થ મારી દૃષ્ટિએ એ છે કે સૂર્યનો પાઠ ભણાવતી વખતે બાળકોને વર્ગમાંથી લઈ અને સૂરજના તડકાની નીચે લઈ જવા જોઈએ. આ પરમાર્થ છે. આ કરવું જોઈએ. સ્કૂલમાં બેસીને આ ન ભણાવાય. બહુ ગરમી હોય તો આવું ન કરાય, કારણ કે શિક્ષક તો કુર્તો કાઢી નાખે, એને બધો અધિકાર, પણ છોકરાઓને તો યુનિફોર્મ. કારણ કે શિક્ષક એક જાત છે, વિદ્યાર્થી પણ એક જાત છે, એને બહુ સાચવવા જોઈએ. પણ પરમાર્થ આ છે એને નદીને કાંઠે લઈ જવા જોઈએ. આ એનો પરમાર્થ છે. 3 અર્થ ભૂગોળ હોય, ઇતિહાસ હોય, આ તો જે કંઈ છે
એ આપણે ભણાવવાના જ, પરંતુ એની સાથે સાથે એનો પરમાર્થ ભારતીય વિદ્યા આ રીતે વિકસી છે. કેવલ વિષયો નહોતા ભણાવતા, પણ પરમાર્થમાં એનો વિશ્વાસ જાગે એવું વશિષ્ઠજી કરતા હતા, એવું બૃહસ્પતિ કરતા હતા, એવા પતંજલિ કરતા હતા. આ બધાએ આ શીખ. અને જો સૂર્યનો પાઠ ભણાવતી વખતે આપણે કુમળા તડકામાં વિદ્યાર્થીઓને લઈ જઈશું તો એના જીવનમાં આવતા ભવિષ્યના રોગો સમાપ્ત થશે. આ સૂર્ય મોટામાં મોટો વૈદ્ય છે, મોટામાં મોટી ઔષધિ છે, ભગવાન સૂર્યની કિરણો. ઉપનિષદમાં એક વાર્તા છે અપાલા. અપાલા નામની એક સુંદર સ્ત્રી છે, ઉપનિષદ કાળની, અતિ બુદ્ધિમાન, અતિ વિદ્યાવાન, અતિ સુંદર, વય પણ એવી, તમામ લક્ષણો મા બાપના એનામાં ઉતરેલા સારા લક્ષણો. એમનું એક બહુ સારા યુવક સાથે લગ્ન થાય છે, આખ્યાયિકા છે ઉપનિષદ. અમુક સમય પછી એના પતિને ખબર પડી કે અપાલાની કોણી ઉપર સફેદ દાગ છે, અને એને આપણે એક સમયમાં કોડ કહેતા હતા કે સફેદ કોડ. હવે તો બધું ખલાસ થઈ ગયું છે, આજના ઔષધિ આ બધું કાઢી નાખ્યું છે, એટલે ભગવત કૃપા. પણ ખાલી કોણી ઉપર રૂપિયાવા આટલો અપાલાને સફેદ દાગ હતો. એના પુરુષને 2-3 વર્ષ પછી આ ખબર પડી કે મારી પત્નીને તો આ રોગ છે. અને એક દિવસ એણે કહ્યું કે હું તને નહીં રાખું, હું તને ઘરમાંથી કાઢી નાખું, તે છુપાવ્યું છે. પેલી કહે કે મેં કંઈ છુપાવવાનું કોઈ કારણ નથી, આટલું છે અને ઔષધિથી મટી જશે. બહુ ખાનદાનની દીકરી, એમણે બહુ વિનય કર્યો, પુરુષ માન્યો નહીં, અને છેવટે અપાલા ઘર છોડે છે. એને એમ થયું કે એવા સંસારમાં રહેવું જેવું નથી. અને એ સ્ત્રી ઉપનિષદના આરણ્યકોમાં બ્રાહ્મણોની પાસે, ઋષિઓની પાસે બ્રાહ્મણ ગ્રંથોનું અધ્યયન કરવા માંડી. અને એમાં એક ઋષિએ એને એમ કહ્યું કે બેટા તું સૂર્યની ઉપાસના કર. અને એણે સૂર્યની ઉપાસના શરૂ કરી. ઉપનિષદ એમ કહે છે કે 1 વર્ષ સૂર્યની ઉપાસના પછી એની કોણીથી સફેદ દાગ ખતમ થઈ ગયો છે. અને એ યુવાન અપાલા પોતાના પતિને ખબર પડી કે મારી પત્નીને આ એક દાગ હતો, એ નીકળી ગયો. અને પછી વિનંતી કરતો કરતો આવ્યો છે, મારી ભૂલ થઈ ગઈ, હું પાછું સ્વીકારવા તૈયાર છું. ત્યારે કહ્યું કે હવે હું તારી પત્ની નથી, મારા મા બાપની દીકરી નથી, સાસુ સસરાની વહુ નથી, હવે હું સૂર્યની દીકરી છું. અને જ્યારે સૂર્ય એક ઔષધિ છે, સૂર્ય એક વૈદ છે, પણ આપણે ખાલી બાળકોને વર્ગમાં જ બેસે. હું જ્યારે ભણતો ત્યારે તો આવું હતું ભાઈ. અમારી આ તલગાજરડાની પ્રાથમિક શાળા છે, એમાં અમને આંગણામાં જ બેસાડતા, તડકાની નીચે બેસાડતા. નદીએ પૂર આવ્યું હોય ત્યારે જગન્નાથ સાહેબ કે મોહનભાઈ બાપા એ અમને પૂર જોવા માટે લઈ જતા હતા. એ આના પરમાર્થ, પ્રકૃતિના બધા જ તત્વોને વિષયોમાં આવ્યું હોય એનો અર્થ સમજાવતી વખતે આ પરમાર્થ સમજાવવો આ આપણો પુરુષાર્થ પણ છે અને એ આપણું ફળ પણ છે. ધર્મ, અર્થ અને કામ. કામ એટલે હંમેશા કામ શબ્દ આવે છે ને એટલે આપણા મગજમાં ખાલી એક દૈહિક વિચાર જ આવે છે, પણ આ બહુ જ ખોટો અર્થ આપણે કર્યો. કામ એટલે માનો એક શરીર જ કેન્દ્રમાં દેખાય. કામ, શાસ્ત્રો એમ કહે છે કે જે કાર્યમાં તમને રસ પડે એ બધું કામ છે. મને કથા કરવામાં રસ પડે તો હું ભોગવી રહ્યો છું, હું એ રસને પી રહ્યો છું. તમને શ્રવણ કરવામાં રસ પડે તો એ તમારો કામ છે. કામ વગર તમે રસ વગર ન કરી. આપણી દીદી આટલા વર્ષે સાહેબ, એ તો તમે જોજો 5 વાગે, આજ મને બીક હતી કે શું કરશે ખબર નહીં, પણ મેં આટલા વર્ષોથી આદરણીય દીદીને હું જોઉં છું અને હજી પણ એટલા જ એક્ટિવ, એટલી સ્ફૂર્તિ. જે કલા એને પ્રાપ્ત થઈ છે એ કલા એણે સંગ્રહિત ન રાખી વેચવાનું કામ કર્યું. પદ્મશ્રી તો બહુ ઓછું છે સાહેબ, પદ્મશ્રી તો બહુ નાનું કહેવાય, પણ રસ છે એને, એના સંવાદોમાં, એના નર્તનમાં, એના નાટ્ય પ્રયોગોમાં, સિરિયલમાં કે પિક્ચરમાં આખું એક જુદું જ એની પાસે એક રસમય વાતાવરણ. એટલે કામ એટલે રસ. મારે ને તમારે રસિક રહેવું જોઈએ અને બાળકોને રસિક બનાવવા જોઈએ. જે બાળકો નિરસ થઈ જાય
એ શું કામનું? ઘણી વખત તપસ્યાનો અર્થ અનેક ધારાઓમાં ખોટો થયો. તપસ્વી એટલે નિરસ. એ તપને રસમાં રહીને મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન ન કરવું, એ સાચો તપસ્વી છે. મર્યાદાની બોર્ડર, કોઈ પણ નૃત્યાંગના નૃત્ય કરતી હશે રસમય, પણ એ કોઈ દી મંચ પર પડી ગઈ એવું કોઈ થયું ને, મંચથી પડીને એને મર્યાદાનો ખ્યાલ છે સાહેબ, કે આ મારી બોર્ડર છે, આ મારું સ્ટેજ છે. તો રસ, કામ એટલે રસ. આપણને આપણા કાર્યનો રસ હોવો જોઈએ. હવે તો બધું, નહીંતર હું જ્યારે શિક્ષક હતો ત્યારે મેં જોયું છે સાહેબ કે આપણે સીએલનો રિપોર્ટ મૂકીએ. કેમ હસ્યા કેમ તમે યાર? કોઈ સ્વાનુભવ છે? હાજર થઈએ એટલે પાછું ફાડી નાખીએ સાહેબ, અને આપણને બધા દિવસનો પગાર મળે. આ રસ ક્ષેત્ર નથી, આ રસ ક્ષેત્ર નથી સાહેબ. મને ખૂબ અનુભવ, હું ચોખ્ખું કહીને જતો મારો પગાર કાપી નાખજો, હું દેવલી દકાના કથા કરવા જાઉં છું. અને આમ તો કાપી નાખે, મને કોઈ કાયમી કર્યો જ નહીં, કારણ કે નહીંતર બધા લાભ આપવા પડે. કે આ બાવાને શું લાભની જરૂર, મારા ફાયદામાં થયું કે હું શુભને માર્ગે ચડ્યો. અને પાછું બધું લઈ લે આ લોકો. મને જે મળવાનું હોય ને મનનો આપે, બધા પ્રસાદ ખાય, એવું છે. સાધુનું જે મળે તો પ્રસાદ જ કહેવાય ને. એટલે હાવ વેચીને ખાય, હંપીને ખાય, એવું બધું મેં જોયું છે. રસ પડે એ કામ છે સાહેબ. આ કામ રસમય કામ. મારા ને તમારા સ્વધર્મમાં જે આપણો રસ છે, ઇન્ટરેસ્ટ છે, એ કામ મને તમને રામ સુધી પહોંચાડી શકે છે, રામ સુધી લઈ જાય છે. તો આ પુરુષાર્થ પણ છે અને ફળ પણ છે. ધર્મ, અર્થ, કામ અને છેવટે મોક્ષ. આ ત્રણમાંથી જો શિક્ષક સારી રીતે પસાર થાય તો એને મોક્ષ માટે કોઈ અનુષ્ઠાન કરવાની જરૂર નહીં પડે. એના હાથમાં, એની મુઠ્ઠીમાં એની જે નિવૃત્તિ, આ 4 નિવૃત્ત થયા, એને હવે મોક્ષની શું જરૂર? એના હાથમાં મુક્તિ જ. તો આપણા શિક્ષકો, આપણે આવી રીતે કંઈક આગળ વધીએ તો મને એમ લાગે છે કે મુક્તિ આપણી મુઠ્ઠીમાં આવી જશે. બહુ સારું કાર્ય થઈ રહ્યું છે સંઘ તરફથી. દિલીપસિંહ બાપુને યાદ કર્યા. એના કાળમાં ગાંધીનગરમાં આટલું મોટું શિક્ષક ભવન થયું, અને આજે આ બધા જ વડીલો બહુ સારી રીતે, આમ ઘણા લોકો કહેતા હોય છે કે આ બધું કેમ પસંદગી થાય છે, શું થાય છે, પણ એ બધાએ કામ કર્યું છે. કંઈ બધાને તો એકસાથે લાભ નહીં અપાવાય. આમાં એક એક વ્યક્તિ, અને એ અમારો પ્રતિનિધિ છે એમ માનીને તમે એના ઉત્સાહનું વર્ધન કરો. ક્યાંક કોઈ મારી પાસે તો કોઈ એવી ફરિયાદો નથી આવતી, અરજીઓ આવે છે કે બાપુ આ વખતે મારું નામ આવે એવું કંઈક. મારી પાસે તો પદ્મશ્રી મેળવવાની અરજીઓ આવે છે કે અમારું નામ મોકલે ને. મેં કીધું આ મારું કામ નથી સાહેબ, તમે તમારા પુરુષાર્થથી. પણ જે રીતે થઈ રહ્યું છે એ ભગવત કૃપાથી સારું થઈ રહ્યું છે. અને આપ ચિત્રકૂટમાં આવો છો, મારા માટે તો એ જ આનંદ છે કે આપ સૌ અહીંયા આવો. અને શિક્ષકો જમે ને એ પ્રેમથી જમે, એ મારા માટે બીજો આનંદ છે. એ શાંતિથી જ જમે, એ કોઈ દિવસ ઉતાવળ કરે જ નહીં. એ રીતે બહુ શાંતિથી. અમુક આમાં જે મેં શિક્ષકોની સાથે હું જમવા બેઠો ને, હું તો 15 મિનિટમાં પૂરું કરું, પોણો કલાક સુધી ચાલુ જ હોય સાહેબ, ચાલુ જ હોય. મેં કીધું આ જે છે કામ છે ને શિક્ષક, એ બહુ છે. શિક્ષકોના અમુક જે ગુણધર્મો છે સાહેબ, એ મને બહુ ગમે. દેખો બાપુ, હું છે ને ગમે ત્યાં ફરું, પણ આમ હાલો જતો ને દેવી પૂજકને ઓળખી જાઉં કે આ દેવી પૂજક છે. મને ખબર પડી જાય, એને ઓળખી જાઉં. હું આમ ગમે ત્યાંથી નીકળું અને ચારણ ગઢવીને જોઉં, મને ખબર પડી જાય આ દેવી પુત્ર છે. આની પાસેથી 2 દુહા સાંભળે. અને હું ગમે ત્યાંથી નીકળું, આમ પાછળથી જાઉં મને ખબર પડે આ અમારો પ્રાથમિક શાળાનો શિક્ષક છે. મને ખબર જ પડી જાય. મને કોઈક ઓચિંતા એને ઘરે લઈ જાય કે આવો તો બાપુ હું જતો હું ક્યાંક બીજાને લઈ જાય, એના ઘરમાં હું પગ મૂકું અને 2-3 છાપાઓ જો આમ વ્યવસ્થિત ગોઠવેલા હોય ને, સમજો શિક્ષક જ છે. ઉપર સૌરાષ્ટ્ર સમાચાર ને, દિવ્ય ભાસ્કર ને, ગુજરાત સમાચાર ને, આમ બધું જ વ્યવસ્થિત આખું પ્લાન હોય એવું. એટલે કે હું વિનોદ કરું છું, પણ શિક્ષકમાં આ બધી ઉર્જા છે. શિક્ષકમાં શુદ્ધિ પણ છે અને પવિત્રતા પણ છે. એકલી શુદ્ધિ કામ નહીં કરે, પાવિત્ર હોવું જોઈએ. અને પાવિત્ર જ્યારે હું ને તમે આપણા ક્ષેત્રમાં રહીને આવું કાર્ય કરીશું
અને એક વસ્તુ મારા પાસે હમણાં જ નિવૃત્તિનો કાર્યક્રમ એમાંય કીધું, વિદ્યા સહાયકોના પગારનું બાપુ કંઈક કરો. હજી નથી થયું, વધ્યું ને કંઈ વિદ્યા સહાયનું. પણ હવે વિદ્યામાં જેણે સહાય કરી એના પગાર નથી મળતા, જેણે કાંઈ સહાય ન કરી એ પેન્શન સુધી પહોંચી ગયા છે. પણ થશે. કબીર સાહેબનો એક દોહો છે, ધીરે ધીરે રે મના, ધીરે સબ કુછ હોય, માલી સિંચે 100 ઘડા, લેકિન ઋત આયે ફલ હોય. ફળ તો એક આરે પાણી પીવડાવી દે તો કાંઈ તરત જ ફળ નથી આવતા. એ તો ધીરે ધીરે. પણ શિક્ષકને બધા હક્કો મળવા જોઈએ, અને શિક્ષકોએ એ હક્કો પ્રાપ્ત કર્યા પછી પૂરેપૂરી જવાબદારી ધર્મપૂર્વક, અર્થપૂર્વક, કામમાંની રસપૂર્વક અને મુઠ્ઠીમાં નિવૃત્તિ આવી જાય. કુંભના મેળામાં ડૂબકી મારીને મોક્ષ મળે એમ નહીં, અક્ષયવટની ડાળ પકડી અને પડી જઈને મોક્ષ મળે એમ નહીં, કાશીમાં કરવત મેલાવીએ અને મોક્ષ મળે એમ નહીં, અને ગિરનારમાં ભૈરવ જપનો કૂદકો મારી આપણી મુઠ્ઠીમાં મોક્ષ આવી જાય. વેદ તો એમ કહે, અયમ મેં હસ્તો ભગવાન, અયમ મેં ભગવતરહ. મારો હાથ આખા વિશ્વની ઔષધિ છે, આવું વેદ સન્માન. અને એમાંય ગુરુનો હાથ, શિક્ષકનો હાથ, આચાર્યનો હાથ, એ તો સંજીવની છે સાહેબ. એ મોટા મોટી ઔષધિ છે. આવો આપણામાં રહેલી ક્ષમતાને આપણે વધારે ને વધારે વિશ્રામદાયી વિકાસ આપીએ, અને વિદ્યા ક્ષેત્રને ખૂબ જ યશ મળે. ગુજરાતનું શિક્ષણ બીજી જગ્યાએ એના આદર્શનો પડઘો પડે એવી હનુમાનજીના ચરણમાં પ્રાર્થના કરું છું. આપ આવતા રહેજો. અમારો આ વાજા ના ઘટી કે એમના પિતાશ્રીનું અવસાન થયું. એમના પિતાશ્રીને મારી શ્રદ્ધાંજલિ સમર્પિત કરું છું. એમના પરિવારને મારા તરફથી દિલસોજી પાઠવું છું કે આપ આવું બન્યું. પુનઃ એકવાર એમને હું શ્રદ્ધાંજલિ આપું છું. બધા શિક્ષકો વતી બધાની સાથે લઈ અને એ આત્મા માટે સર્વે ભવંતુ સુખિનઃ, સર્વે સંતુ નિરામયાઃ, સર્વે ભદ્રાણી પશ્યંતુ માં કશ્ચ. મને ઘણા પૂછે કે આ તમારે ચિત્રકૂટમાં પ્રોગ્રામ હોય એ તો આમ નક્કી જ. મેં કહ્યું નક્કી જ હોય કે આમ તમે જે નક્કી થાય એ પ્રમાણે પ્રોગ્રામ આપો. મેં કીધું એવું નથી. ઘણી વખત મને છેતરી જાય, કારણ કે મને ઘણા વખત દીદી મોહનભાઈ પટેલ, આપણા શેરીફ મુંબઈવાળા, આપણા સ્નેહી, એટલે મને કહે બાપુ તમારે એક ઉદ્ઘાટન કરવાનું છે, એટલે તમે આવો ને. એટલે મારા સ્નેહી એટલે મેં એને હા પાડી કે હું આવું. હું સાઉથની કોઈ કથા કરીને 4 વાગે ઉતરીશ મુંબઈ, પછી 5-6 વાગે રાખો તો આવું. અને પોતે શેરીફ, મોટા મોટા માણસો બધા ભેગા થયા અને મારે ઉદ્ઘાટન કરવાનું. તો હું પહોંચ્યો ત્યારે મને ખબર પડી કે સ્મશાનનું ઉદ્ઘાટન કરવાનું. એમ કીધું મોહનભાઈ, સ્મશાનનું ઉદ્ઘાટન મર્યા વગર થાય કેમ? હા તો આપણે મરીએ તો જ ઉદ્ઘાટન કરી શકીએ ને. મારે હજી કેટલી કથા કરવાની બાકી છે. અને મેં કીધું મારે તમને ટ્રસ્ટીઓને તો એમ જ ન જ કહેવાય. હવે એમાં તો મારી સાધુતા આ બનેલો પ્રસંગ. મેં કીધું મોહનભાઈ તમારે મને કહેવું તો જોઈએ કે સ્મશાનનું. મને કે તમારે પૂછવું તો જોઈએ. બોલો, ત્યારે શેરીફ થઈ ગયા. જીવીએ છીએ એટલે હું કોઈ દિવસ એમ કરવું નહીં. હવે અહીંયા હું ધર્મ સંકટમાં ફસાણો, સ્મશાનનું ઉદ્ઘાટન કરવું કેમ? અને હજી ઘણું જીવવું છે. આટલી કથા, હું તો આવતા જન્મની કથા આપવા માંડ્યો છું. મારા યજમાનો તૈયાર થવા મને કે આવતા જન્મની કથા આપું. એટલી મોટી રેન્જ અમે ઊભી કરી છે. તો હવે કરવું શું? હે હનુમાનજી, જો તને હાથે ખોટે હૃદયે ભજ્યો હોય તો મને મદદ કરજે. મારે આમાં કેમ? અને અમારે પાછું ગુજરી જઈએ તો અગ્નિ સંસ્કાર ન હોય, એમને સમાધિ આપે. એટલે મારે આમાં ક્યાં ખાડો ખોદાવવો? બહુ મૂંઝાણો. દીગો બાપુ એ જ વખતે પારલા વેસ્ટમાંથી એક વૈષ્ણવની ડોશીમાં 90 વર્ષે ગુજરી ગયા અને એના છોકરાઓ નનામી લઈને આવ્યા. મને કે તમે બાપુ અહીંયા ક્યાંથી? મેં કીધું આ મોહનભાઈને લીધે. મેં કીધું તમે ક્યાંથી? કે અમારી ડોશી માટે, અમારી માવડી માટે. મેં કીધું શું છે? કે માડી ગુજરી ગયા. બાપુ પણ તમે અમારા ભાગ કેવા, તમે અહીંયા અમારી માના સંસ્કાર કરવા માટે, અગ્નિ સંસ્કાર માટે. અને બાપુ હૃદયથી કહું શું, સવાર સુધી માને કાંઈ નહોતું અને તમારી કેસેટ સાંભળતા હતા. આ બનેલી ઘટના.
અને મને કહે છોકરાઓ હું વહી જાઉં એના પહેલાં એક વખત બાપુના દર્શન કરાવજે ને. પણ બપોરે એટેક આવ્યો, ગુજરી ગયા. અને મેં કીધું હવે એક વિનંતી કરું, મારી શ્રોતા છે એનો અગ્નિ સંસ્કાર હું કરું. છોકરાઓ રાજી થયા, મેં એનો અગ્નિ સંસ્કાર કર્યો અને હું બચી ગયો. કારણ કે મર્યા વગર ડોશીએ લાજ રાખી, ડોશીને હું જિંદગીભર યાદ કરીશ. અહીંયા તો નક્કી જ હોય કે આ પ્રોગ્રામ છે, આટલો પ્રોગ્રામ છે, આવી રીતનો પ્રોગ્રામ. હું આપની સાથે થોડોક વિનોદ કરી લઉં, એ તો આનંદની વાત છે, પરંતુ આપ આવતા રહેજો. આ પ્રસંગ હોય ત્યારે તો આવો જ, પણ એમને મેં આ બાજુ નીકળો તો અહીં ખૂણામાં તલગા જરડું છે, અહીંયા આવજો અને પ્રસાદ લેજો, મને મળજો હું જ્યારે અહીંયા હોઉં તેમ. અથવા તો ક્યાંક કથામાં કુંભ સિવાય ક્યાંક કથામાં આવો તો પણ મને કહેજો કે બાપુ હું તમારી નાતનો છું સાહેબ, એટલે મને આનંદ થશે. વિશેષ કહીને કહેતા શિક્ષક સંઘને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. આપ સૌ હાજર રહો છો. ગઈ વખતે તો આપણા શિક્ષણ મંત્રી પણ હાજર હતા, પોતે પણ હતા. આવો કાયમ સાત્વિક કાર્યક્રમ તલગાજરડામાં યોજાતો રહે એવી હનુમાનજીના ચરણમાં પ્રાર્થના કરીને પુનઃ એકવાર આપ સૌને મારા પ્રણામ. જય સિયારામ.